ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਰੀਤ ਕੌਰ। ਨਿਊਜ਼ TV 84 ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਊਅਰਸ। ਮੂਲ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹ ਕੈਲੰਡਰ 2003 ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੇਨ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਨੂੰ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਜੱਥਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੀ ਵੀਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ? देखो गल है जी कि पाकिस्तान से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने जब तो इन्होंने तब्दीली की है, उन्होंने अपने जितने भी दिहाड़े है गुरु महाराज के वो सारे 2003 के नानकशाही कैलेंडर मुताबिक ही मना रहे हैं जी। और इस बार भी उन्होंने यही फैसला किया कि असी 16 जून ही असी मनाना है। हाँ जी। और इधे उन्होंने काफी अर्सा पहले श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को इतला दे दी थी भी तुसी अपने जत्थे 8 तरीक को भेजना है और 8 तो लैके 17 तक उत्थे रहेंगे, 18 की वापसी जी। इस बार अहमियत यह थी कि पिछले 2-2.5 साल तो गुरुद्वारा डेरा साहब की जो शहीदी स्थान है, महान शहीदी स्थान है गुरु अर्जन पातशाह का, उसकी इमारत जी है काफी जर्जर हो चुकी थी जी। और क्योंकि 53 साल श्रोमणी कमेटी को भी कब्जे रहे, उस वक्त भी कोई उन्होंने कुछ नहीं किया। और उस तो बाद अकाफ या पाकिस्तान गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी उस वक्त ध्यान दे रही थी, पर कर नहीं सके, थोड़ी बहुत मुरम्मत करके चल रहे थे काम जी। और वो जी हालत थी मुरम्मत करने वाली नहीं थी, उसको दोबारा बनाना नहीं था। यह फैसला पाकिस्तान गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने 2.5 साल पहले लिया कि असीं इसकी इमारत नवीं बनावांगे जी। उस दे लई उन्होंने कई संस्थावां नाल गल कीती और सानू पता लग्या कि असीं भी इन्हां नूं अपना बेनती पेपर भेजिआ कि असीं ये सेवा लैण वास्ते तैयार हां। हाँ जी। साडीआं जिहड़ियां पहले सेवावां नूं मुख रखदे होया उन्होंने 2 साल पहले फैसला किया सी कि ये सेवा असीं श्रोमणी अकाली दल दिल्ली नूं देआंगे सी। हाँ जी। पर असीं चोणां हारन तो बाद जिहड़ा सी उहदे च थोड़ी जी ढिलाई आ गई सी जी। और खास करके बादल दल ने फैसला कर लिया सी भी असीं सरनियां नूं इह सेवा जिहड़ी है बिल्कुल लैण नहीं देनी, जिन्ना मर्जी जोर लाना पवे जी। उन्होंने जितण तो बाद फौरन लाहौर जाना शुरू कर दिता और कभी किहड़ा कोई बंदा जाए कभी कोई बंदा जाए, पर उन्होंने सफलता जिहड़ी सी वो मिलती नजर नहीं सी आ रही। हाँ जी। पिछली शहीदी पुरब के उत्ते 16 जून को हाँ जी उन्होंने सानू चिट्ठी दे दी सी भी ये सेवा है जी तुसीं शुरू करना है जी। और कब शुरू करना के बारे असीं तुहानूं दस्सांगे। हाँ जी। बस इतनी भी गल पिछले ने फिर अपना जोर लाना शुरू कर दिता, इत्थों तक कि बादल साहब ने अपने पोलिटिकल ओहदे दी पूरी वरतों की इसदे बारे जी। पर और अखीर दे विच उन्होंने रामू वालिया गरेवाल वगैरह सारे दिल्ली कमेटी के सारे अहदेदार सारे उत्ते पहुंचे जी। पर उन्होंने कहा नहीं फैसला क्योंकि पाकिस्तान से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का असी कोई दखल अंदाजी दे नहीं सकते, तुसीं किसी होर जगह की सेवा लैनी तो सकदा। वो कहण नहीं जी असीं तो यही सेवा लैनी क्योंकि सरने नूं असीं सेवा नहीं करते जी। पर उन्होंने कामयाबी नहीं मिली। हाँ जी। और उस तो बाद इन्होंने दोष आने शुरू कर दिते, जिन्होंने को जाके सेवा मंगे सन उन्होंने कहने लगे काफ कोर्ट जिहड़ा वो गुरुद्वारे दे कब्जा करके बैठा होया है। हाँ जी। और गुरुद्वारे दी जमीनां दा कब्जा करके बैठा होया है और इन्हां कोल असीं गुरुद्वारे आजाद करा लैणे। 15 दिन पहले तो उन्हां दीयां मिन्नतां कर रहे हैं जी। और उस चेयरमैन दे काफ कोर्ट दे चेयरमैन दे घर मीटिंगां कर रहे हैं। हाँ जी। 15 दिन बाद इन्हां दे नजरिए बदल गए।
ਦਰਅਸਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੈਲਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 40-50 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਲਵੋ, ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਲਵੋ। ਹਾਂਜੀ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਜੀ ਇੱਕ ਦੇਖਣ ਗਿਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਵੀ ਹਨ, ਜੀ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਲੈਣਗੇ, ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਜੇ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਲੇ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਓ। ਪਰ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨਸਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ, ਔਰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਸੀਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜੀ 45,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ 1 ਇੰਚ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਮਲਕੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ ਪਾਵਰ ਅਫਤਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੈਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਅਸਲ ਇਤਨੀ ਲੁੱਟ ਝੁੱਟ ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਲੀਨ ਤੇ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਜੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਾਫੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜੈਲਸੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਹੋਣੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਾਵੇਂ ਦਨਾਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਭਾਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਏ ਜੀ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ 2.5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। 2.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ 98 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ ਔਰ 98 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। 120 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੀ ਹੁਣ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਜਮਾ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਖੋਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਆਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਿੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਚਲੋ 6 ਕਰੋੜ ਲੈਣਾ 8 ਕਰੋੜ ਲੈਣਾ, 8 ਬੰਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ ਸੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਂਡਾ ਪਾਤਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਨਹੀਂ। ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਦੋ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 350 ਸਾਲਾ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਕੁਝ ਯਤਨ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 18 ਤੱਕ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 19 ਨੂੰ ਜੂਰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥਕ ਸਪਿਰਿਟ ਕਿਉਂਕਿ 300 ਸਾਲਾ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦਿਵਸ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਪਿਰਿਟ ਸੀ ਜੀ ਉਹ ਸਪਿਰਿਟ 350ਵੀਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਇਬ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਤਨੇ ਮਹਾਨ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਾਮ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਰੂਪਾ ਦੇ ਜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਾਮ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਰੂਪਾ ਦੇਵਣ ਜੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਟੀਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਖਾਲੀ ਸਨ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸਨ ਉਹ ਬੜੇ ਮਾਯੂਸ ਹੋਏ ਹਾਂਜੀ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁਖੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਸਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਿਆ
हाँ जी ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਟੀ ਭੇਜੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਆ ਸਕਾਂ जी ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਸੜਕਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਿਆ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਚ। हाँ जी ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿੱਛੇ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਧਾਰ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ जी ਜਿਹੜੀ ਸਪਿਰਿਟ ਸੀ ਨਾ ਪੰਥਕ ਸਪਿਰਿਟ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਇਬ ਸੀ। जी ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਗਮ ਇਸ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹਦੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। हाँ जी ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਣਾ। जी ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। जी ਉਸ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। हाँ जी ਅਸੀਂ ਦਿਨਾਂ ਕਿ ਗਲਤ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਪਰ 4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। जी ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਸਿਰਫ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਲਾ 17 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਾ हाँ जी ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹ ਪੰਥਕ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਪਏ। जी ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ हाँ जी ਪੰਥਕ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਖਿਸਕ ਗਿਆ। ਲੋਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋਈ। जी ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ जी ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ हाँ जी ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਨਿਤਨ ਮੂਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਦੱਸੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ जी ਬਈ ਬੁੱਧੀ ਜੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਣਾ ਪੱਗ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈਗੀ हाँ जी ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੋਚਿਆ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੋਚ ਸਿਰਫ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। जी ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈਗੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਰ ਕੀ ਹੈ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਬਣਾਉਣਾ ਜੀ हाँ जी ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਉੱਥੇ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦੇ 80% ਗਾਇਬ ਹੈਗੇ। ਨਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਦਾੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਹੈਗੀਆਂ ਕੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ हाँ जी ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਧਾਨ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਖਾਣਾ हाँ जी ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਰੁੱਝਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏ। हाँ जी ਅੱਜ ਇਤਨੀ ਦੌਲਤ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। हाँ जी ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਰਜਦੇ हाँ जी ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਖਾਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉੱਥੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ जी ਪਰ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਐਦੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੋਗਾ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਾ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਦੇ ਕੀ ਬਣਨਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੋ ਸੂਰਜ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੋ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਓਮ ਓਮ ਕਰੋ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜੀ ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰੇ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਪਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜੀ ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੋਦੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਫਹਿਮੀ ਹੈਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਨਾ ਹੀ ਜੀ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ। ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਯੋਗ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਉਸਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਮਾਸ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਦੀ ਯੋਗ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਕਦੀ ਕੁਝ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਕਦੀ ਕੁਝ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਰ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਰੀਸੈਂਟ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਵਕਤ ਬ੍ਰੇਕ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Viewers, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक था। Keep watching News TV 84. We'll be right back after a short break.